ISPR की तरफों एक नहायत अहम बयान सामने आया है। ये बयान सिर्फ एक रद्द-ए-अमल नहीं है, बल्कि ये एक वाज़े तौर ते पैगाम है भारत नूं ते खिते नूं, पूरी दुनिया नूं। इस बयान दे विच पाकिस्तान दी मुसल्ला फौज ने भारतीय फौजी क्यादत दे हालिया बयानात दे उत्ते नहायत संजीदा तशवीश दा इजहार कीता। बयान दे विच वाज़े तौर ते ये गल कीती गई है कि पिछले 5 महीने लंघण तो बाद भी मार्का हक दे जिहड़े नताइज ने ना भारतीय क्यादत नूं हजम नहीं हुंदे। भारतीय क्यादत नूं कब्ज होई पई है मार्का हक तो बाद, वो हजम ही नहीं हुंदा पिया उन्हां नूं मामला कि की हो गया साडे नाल। हुण जदों भारत दे विच बहार ते मगरबी बंगाल दे इंतखाबात नेड़े आंदे पए है ते उदों इहदे विच हुण कोई ज्यादा ही कीड़े जिहड़े ने ना वो मचलदे पे। पाकिस्तान वास्ते ये वक्त तहमुल दा है, क्योंकि दुश्मन चाहता है कि पाकिस्तान रद्द-ए-अमल दे विच कोई जल्दबाजी करे। जंग ना जुबान नाल जिती जाती है, ना ही कैमरे दे सामने बह के दावे करके जिती जाती है, बल्कि जंग जितन वास्ते इंसान दे विच एक हौसला होना चाहिए, नज़्म ज़ब्त होना चाहिए और पेशावराना सलाहियत होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देख रहे हो 360 डिजिटल पंजाबी और मैं हां तुहाडी मेज़बान शमाइला नियाज़। और जिहड़ा ये वाला व्लॉग है तुहाडा बड़ा पसंदीदा है, क्योंकि इहदे विच हैशटैग मोदी सरकार दी बड़ी कुत्तियां वाली हुंदी है। ते अज दा व्लॉग शुरू करते हैं, मतलब उहदा कुत्ता कुत्ती शुरू करते हैं। चलो बई जनाब, ISPR की तरफों एक नहायत अहम बयान सामने आया है और तुसीं वो बयान सुन लिया होएगा। ये बयान सिर्फ एक रद्द-ए-अमल नहीं हैगा, बल्कि ये एक वाज़े तौर ते पैगाम है भारत नूं ते खिते नूं ते होर पूरी दुनिया नूं भी। खाली सिर्फ करके भारत नूं नहीं हैगा, ये सारिआं नूं है भी कर लो इधरले पासे। इस बयान दे विच पाकिस्तान दी मुसल्ला फौज ने भारतीय फौजी क्यादत दे हालिया बयानात दे उत्ते नहायत संजीदा तशवीश दा इजहार कीता है। बयान दे विच वाज़े तौर ते ये गल कीती गई है कि पिछले 5 महीने लंघण तो बाद भी मार्का हक दे जिहड़े नताइज ने ना वो भारतीय क्यादत नूं हजम नहीं हुंदे पे। भारतीय क्यादत नूं कब्ज होई पई है मार्का हक तो बाद, वो हजम ही नहीं हुंदा पिया उन्हां नूं मामला कि की हो गया साडे नाल। हुण जदों भारत दे विच बहार ते मगरबी बंगाल दे इंतखाबात नेड़े आंदे पए है ते उदों इहदे विच हुण कोई ज्यादा ही कीड़े जिहड़े ने ना वो मचलदे पए ने ते भारतीय फौजी क्यादत एक बारी फिर उही पुराना तर्जे अमल, उही किसिया पिटिया होया बयानिया जिहड़ा इहदा शेवा हैगा उही दोहरांदी है, उही झूठ मारदी है, उही पुराना प्रोपोगंडा करदी। कोई नवीं चीज़ नहीं हैगी इहदे कोल। आपे रांझा होई वाला हिसाब है इहदा, ठीक है। खुद साख्ता कहानियां बनानियां इन्हां ने ताकि इंतखाबात तो पहले जिहड़ी है ना वो आवाम जिहड़ी है उहनूं किसी तरीके नाल किसी होर साइड ते लाया जाए ते वोट इधरले पासे पाए जाण। वाह मोदी वाह यार, कोई नवीं पॉलिसी ले आ अपनी कि ऐसी पॉलिसी ते अमल करना है। होर तेरे कोले कोई हरबा नहीं हैगा कि पाकिस्तान का नाम लैके ही तू वोट इकट्ठे करने हैं। बहरहाल ये गल किसी तो भी टकी छुपी नहीं हैगी कि भारत दे विच जदों भी कोई सियासी दबाव पैंदा है या कोई भी मसला पैंदा है या इन्हां दे विच कोई मसला पैंदा है ते उदों इन्हां नूं पाकिस्तान याद आ जांदा। एक किसी भी बहरान तो दो चार होण या अपने अंदरूनी मामलात होण ते फौरी तौर ते ओदा अटैक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ते कीता जांदा है। सर्जिकल स्ट्राइक दा ड्रामा, कदी फर्जी दहशतगर्दी दे कैंप, कदी आ हो गया, कदी ओ हो गया, कदी फलां हो गया, जिंगा ला 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 ला, बस आई काम चलदा है, होर कुछ भी नहीं। ते ओ जिहड़े बैठे होए आ अपना सुर्खी पाउडर ला के जिहड़ियां इन्हां दियां मेमां बैठियां होईयां ओ ते एक ओ जिहड़ा आरनाब गोस्वामी है उन्हां दे उत्ते तां जंगी जनून सवार रहिंदा। उन्हां नूं कहो ना कि आओ ना जरा इधर बार्डर वाले पासे आओ, जरा इधरले पासे। बहरहाल ISPR दा ये बयान एक बारी फिर ये याद दिवांदा है कि ये रवैया ना सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है बल्कि एक एटमी ताकत रखने वाले मुल्क वास्ते इंतहाई खतरनाक भी है। इन्होंने पाकिस्तानी फौज समझा के थक गई है, फिर भी ये मनन का ना नहीं लेंदे पे। पता नहीं किहड़ी जुबान च समझाना पएगा। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की गल की है, खिते दे विच इस्तेहकाम की गल की है, लेकिन हुण फिर असीं की कर सकते। भारत का मसला यह है कि वो अपनी सियासत तों चमकाउण वास्ते जिहड़ा ना एक जंगी फिजा का माहौल जिहड़ा ना वो कायम कर दिंदा है। वो समझदा कि शायद ये माहौल कायम करने नाल मैनूं कोई बैनीफिट हो जाएगा, मैनूं कोई फायदा हो जाएगा। जनाब ISPR के मुताबिक भारतीय फौजी क्यादत ने
ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਸੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਆਦਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਰਕਾ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ISPR ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਫਸੀਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਜ਼ਾਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਰੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਫੌਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਭਰਪੂਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਜ਼ੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਰੱਦ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਫਾਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਦਾ ਖਵਾਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਤਾਸੁਰ ਹਰਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਅਫਵਾਜ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੰਚ ਦੇ ਦਫਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮੇ ਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇhtਜਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਵੱਜੋ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੈਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤਰਾਸ਼ਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਲ ਦੀ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਲਮੀ ਮੀਡੀਆ, ਆਲਮੀ ਇਦਾਰੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦ ਭਾਰਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਜੰਗੀ ਬਿਆਨੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਜੰਗੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਕਤ ਤਹਮੁਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੱਦ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ISPR ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ੇ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਤਮਾਦ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਮਨ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਈਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਅਮਨ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਰਪੂਰ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਸਬਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਆਨਾਤ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਛੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੰਗ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਮੋ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਫਵਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨੂਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ
ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੜ ਲਵੇ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਲਟੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਮਨ ਦੇ ਖਵਾਹ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਲੌਗ ਥੋੜਾ ਸਖਤ ਵੀ ਥੋੜਾ ਨਰਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।